ପିଲାମାନେ आम पूर्व क्लास कौन पढ़ी मन अच्छी तो विभिन्न चित्रर आकृति विषय जानी नुहे कौन यही आकृतिर चित्र को कौन कह जाए मन अच्छी ना समस्त घर पढ़ी तो कौन कह जाए आयत चित्र ना आयत चित्र नुहे यही आकृति चित्र को कौन कह जाए कौन वृत्ताकार कौन वृत्ताकार चित्र बा वृत्त नुहे यही चित्र को यही आकृति चित्र कौन कह जाए त्रिभुज नुहे कौन कह जाए त्रिभुज मन अच्छी तो यही चित्र को समघन कौन समघन आउ को भाया चित्र करते एमती ये चित्र को कौन कह जाए सिलिंडर कौन सिलिंडर आकृतिर चिन्ह होती आम जानलु नुहे तापर आउ कौन जानलु यहीटा को कौन कह जाए यही आकृतिर चित्र को कौन कह जाए कोन कौन कोन नुहे समस्त मन अच्छी तो गुड मुझे गोटे 2 अंक विशिष्ट संख्या नेली आपको आम उल्लुटाई के लिखले कौन हम देखा कौन करवा उल्लुटाई लिखा दशक घर एकक घर स्थान को दशक घर आउ दशक घर स्थान को एक घर लिखा देखिए देखा कौन लाଗୁଛି एक घर कौन अच्छी 5 लिखा 5 तापर दशक घरे 3 नुहे एटा कौन आम ये संख्याटा को उल्लुटाई लिखले ताहले यही संख्याटा बड़ ना यही संख्याटा बड़ यही संख्याटा बड़ जेटा आम एबे गठन कलु से संख्याटी बड़ नुहे सेमती आ गोटे लिखा उल्टे के लिखले कौन हम प्रथम किए आसो एक घर                                                                                                                                             तापरे
दशक नुहे आम ताले प्रथम एकक घर लिखा एक घर संख्या लिखा तापर 10 घर संख्या लिखा ताले कौन है केते 86 नुहे सेमती आ गोटे 3 अंक विशिष्ट संख्या लिखा ये 3 अंक विशिष्ट संख्या को उल्टे लिखले आम कौन हम देखा प्रथम एकक घर संख्या लिखा सॉरी प्रथम शतक घर तापर दशक तापर एकक ने ताले आम लिखा प्रथम एकक घर लिखा एक घर कौन है 5 एक घर 5 तापर 10 घर लिखा 2 तापर शतक घर 4 कौन उल्टे लिखले कौन प्रथम लिखले एक घर लिखले तापर 10 घर लिखले तापर शतक घर लिखले ये जो 425 थिला ठीक है 524 हो गला ने ताले को संख्याटा बड़ ए संख्याटा बड़ ना ए संख्याटा बड़ ए संख्याटी नुहे जोड़ा आम बर्तमान नुआ गठन कलु से संख्याटी बड़ सेमती मुझे किसी संख्या लिखुची तुम उल्टे लिखिकी नुआ संख्या गठन कर संख्या गुड़ी को ओलटाई लेख है मैं किसी संख्या लिखी जो निज खातार लिख नि घरे आपको लिख कौन कर उल्टे की नुआ संख्या गठन करमती प्रथम एक घर लिख 10 घर लिख बुझी होची आमे तो 1 क्लास रे संख्या गुड़ी को अक्षर लेखा शिखिले ना तो मन अच्छी तो आज से संख्या गुड़ी को लिखुची किछि लिखुची से अक्षर लिखा नुहे ये मुझे संख्या लिखुची देख मुझे किसी संख्या लिखिली नुहे ताको आम कौन करवा
ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିବା। କ'ଣ? ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିବା। ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ? 52। କ'ଣ? ଅକ୍ଷର ଲେଖିଲେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ନୁହେଁ 5 2 52। ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? 21। ସେମିତି ଏଇଟା 30। ମନେ ପଡୁଛି? ତାପରେ 64। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? 81। ନୁହେଁ? ତାପରେ 15। ତାପରେ 7। ବୁଝି ହେଉଛି? ସେମିତି ମୁଁ ଆଉ କିଛି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖୁଛି, ତାକୁ ତମେ ଘରେ ଲେଖିବ। ସମସ୍ତେ ଲେଖିନେଲ? ଏଗୁଡ଼ିକ ଘରେ ଲେଖିବ। କ'ଣ ଲେଖିବ? ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିବ। ଲେଖିଲ? କ'ଣ ଆମେ ଲେଖିଲୁ? ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଓଲଟାଇ ଲେଖିଲୁ। ଆଉ କ'ଣ? ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ଶିଖିଲୁ। ତାପରେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା, ବଡ଼ ଓ ସାନ ସଂଖ୍ୟାର ଚିହ୍ନ କେମିତି ଆମେ ଶିଖିବୁ। ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼, କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ସାନ, କେଉଁ ଭଳିଆ ଚିହ୍ନିବା, କେଉଁ ଭଳିଆ ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ଜାଣିବା? ଏଠି ମୁଁ କିଛି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖୁଛି। ମୁଁ କିଛି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଛି। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଦେଖି, 7 କେତେ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ? 1 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ। 1 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ନା? ତାପରେ 17, 17 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ନୁହେଁ? ତାହେଲେ ଏଠି ବଡ଼ କିଏ? 17 ନୁହେଁ? ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି ଆମେ କ'ଣ ଏମିତି ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଏମିତି ଚିହ୍ନ ଆମେ ତ ଦିଆ ଶିଖିଥିଲୁ, 1 କ୍ଲାସରେ ଦିଆ ଶିଖିଥିଲୁ ନା? ଯେ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼ ତା ପଟକୁ ଏମିତି ଖୋଲା ରହିବ, ଯେ ସଂଖ୍ୟାଟି ସାନ ସେପଟକୁ ଏମିତି ବନ୍ଦ ରହିବ, ନୁହେଁ? ଏଇ ଚିହ୍ନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ?
କ'ଣ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଚିହ୍ନ ନୁହେଁ। ଏଇଟାକୁ ବୃହତ୍ତମ ଚିହ୍ନ। ବୁଝିଅଛି? ସେମିତି ଏଠି ଲେଖା ଅଛି 30 ଆଉ 3। 3 କେତେ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ? 1 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ। ତାହେଲେ 30 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ। ତାହେଲେ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି କିଏ ବଡ଼? 30। ତାହେଲେ ଆମେ ଏମିତି ବୃହତ୍ତମ ଚିହ୍ନ ବଡ଼ ଚିହ୍ନ ଦେବା ନୁହେଁ। ତାପରେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି 25 ଏଠି 9। ଏ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ କିଏ ବଡ଼? 25 ନୁହେଁ। 9 1 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ। ତାହେଲେ ଆମେ 25 ପଟକୁ ଏମିତି ବଡ଼ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ତାପରେ ଏଠି 31 ବଡ଼ ନା 4 ବଡ଼? 31 ଆମେ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ବୁଝିହେଉଛି? ସେମିତି ମୁଁ ଆଉ କିଛି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖୁଛି, ତମେ ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖ ଆଉ ଘରେ କରିବ। ଲେଖିଲ এই ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟା ବଡ଼ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ସାନ, ସେ ଚିହ୍ନ ଦେଇ କେଉଁ ଭଳିଆ ଚିହ୍ନ ଦେବ? ଏଟା ବଡ଼ ଚିହ୍ନ, ଏଟା ସାନ ଚିହ୍ନ। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼ ସେଇପଟକୁ ମୁହଁ ଖୋଲା ରହିବ, ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ସାନ ସେପଟେ ମୁହଁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ବୁଝି ହେଉଛି? ତାପରେ ମୁଁ କିଛି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖୁଛି। ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୋଲ ବୋଲାଅ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କିଛି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା, ସେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା, ତା ଭିତରେ ବଡ଼ କିଏ ସେଥିରେ ଗୋଲ ଦେବା। ମୁଁ ଏଥିରେ କିଛି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଲି। ଏଇ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼? କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି? ଏଇ 39। କେମିତି ଜାଣିବା? ଏଠି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା 10, ଯଦି 10 ଘର ସଂଖ୍ୟା, ଉଭୟ 10 ଘର ସଂଖ୍ୟା ବଡ଼ ଥାଏ, ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟଠାରୁ ବଡ଼ ଥାଏ, ତାହେଲେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟି କ'ଣ ବଡ଼? ତାହେଲେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼। ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଗୋଲ ବୁଲେଇବା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଇ ସଂଖ୍ୟାରେ 20, ଗୋଲ ବୁଲେଇବା। ତାପରେ ଏଇ ଘରେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼, ଏଠି ଗୋଲ ବୁଲେଇଲେ। ତାପରେ 8 ବଡ଼ ନୁହେଁ। ତାପରେ ବୁଝି ହେଉଛି? ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼ ଆମେ
ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟିରେ କ'ଣ କଲେ ଗୋଲ ବୁଲେଇଲେ। ସେମିତି ମୁଁ କିଛି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖୁଛି ତ କ'ଣ କରିବା ସାନ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ସେମିତି ଗୋଲ କରିବା। ସାନ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୋଲ ବୁଲାଅ। କ'ଣ କରିବା ସେମିତି କିଛି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା। ଏଠି କିଛି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଲେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ସାନ ସେଇଠି ଆମେ ଗୋଲ କରିବା। କୋଉଠି ସାନ କହିଲ ଦେଖି 6 ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଛି ତାପରେ 40 ଆଉ 30 ଏଠି 40ର ଏକ ଘର ସଂଖ୍ୟା କିଏ 0 30ର ଏକ ଘର କିଏ ସେ 0 ତାହେଲେ ସମାନ ଅଛି। ତାପରେ 10 ଘର ସଂଖ୍ୟା ଉଭୟ କେଡ଼ା ଏଟାର 10 ଘର ସଂଖ୍ୟା 4 ଅଛି ଏଟା 10 ଘର ସଂଖ୍ୟା 3 ଅଛି ତାହେଲେ କୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟି ସାନ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ସାନ ତାପରେ ଏଠି ଦେଖିବା କୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟି ସାନ ଏଠି ତାପରେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ସାନ ବୁଝି ହେଉଛି ଜାଣି ହେଲା କୋଉଟା ସାନ ସଂଖ୍ୟା କୋଉଟା ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା। ଆଚ୍ଛା ଆମେ 1 କ୍ଲାସ୍ ତ ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ ଯୋଗ ଶିଖିଥିଲେ ନାହିଁ ଆଜି ଆଉ ଟିକେ ମନେ ପକେଇବା। ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗ ଏକ ଅଙ୍କ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ଏଇଠି ମୁଁ ଲେଖିଲି 4 ସେଥିରେ ଆମେ କେତେ ଯୋଗ କରିବା 3 ଏଇ ଚିହ୍ନଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଯୋଗ ବା ମିଶାଣ ଚିହ୍ନ କୁହାଯାଏ ନୁହେଁ। ମିଶାଣ ଚିହ୍ନ ଏଇ ଚିହ୍ନଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ମିଶାଣ ଚିହ୍ନ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଯୋଗକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ନାମରେ କ'ଣ କହୁ ମିଶାଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାହେଲେ ଆମେ 4 କୁ 3 ସହିତ ଯୋଗ କରିବା। ଆମେ ତ 1 କ୍ଲାସ୍ରେ ଏମିତି ଗାର ପକେଇକି ଲେଖୁଥିଲୁ 1 2 3 4 ଏମିତି ତାପରେ 1 2 3 ଏମିତି ଗାର ପକେଇକି ଗଣୁଥିଲୁ ଗଣୁଥିଲା ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ତାକୁ ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଳି ସାହାଯ୍ୟରେ ଗଣିବା ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଅଛି କ'ଣ 4 ତାପରେ ଅଛି 3 ତାହେଲେ 4ର ପର ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଏମିତି 4 ଗଣିଲେ ତାପରେ 4ର ପର ସଂଖ୍ୟା କତିରୁ ଗଣିବା 4 5 6 7 ନୁହେଁ। ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା 7। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା 8ରେ 2 ଯୋଗ କରିବା କେତେ 2 ସେମିତି 8 ନେବା ତାପରେ 2ଟି ଆଙ୍ଗୁଳି ଖେଳିବା 8 ପର ସଂଖ୍ୟା କିଏ 9 10 ବୁଝି ଯାଉଛି। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବା 10। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ କରିବା
7 ଆଉ 5 ଉପରେ ସଂଖ୍ୟା 7 ଆଉ 5 7 ପରେ 8 9 10 11 12 ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା 12 ବୁଝି ହେଉଛି 3 ଆଉ 2 3 ଆଉ 2 3 ପରେ ସଂଖ୍ୟା ପରେ 4 5 ତାହେଲେ କେତେ ହବ 5 ସମସ୍ତେ ଶିଖିଥିବ ତାପରେ ଆମେ ଶିଖିବା 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ କ'ଣ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ମାନେ 2ଟି ଅଙ୍କକୁ ନେଇକି ଗଠିତ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବା ଲେଖିବା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା 25 ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଠି କ'ଣ କରିବା ଏକକ ଘର ଅଙ୍କ ଏକକ ଘର ସହିତ ମିଶେଇବା 10 ଘର ଅଙ୍କ 10 ଘର ସହିତ ମିଶେଇବା ବା ଯୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ଏକ ଘର ଏଇଟା 10 ଘର ନା ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି 5 4 5 ଆଉ 4 6 7 8 9 ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା ଏଠି 9 ସେମିତି 10 ଘର ସହିତ 10 ଘର ମିଶେଇବା 2 1 କେତେ 3 ବୁଝି ହେଉଛି ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ଏକ ଘର ସଂଖ୍ୟା ଏକକ ଘର ସହିତ ଯୋଗ କରିବା 10 ଘର ସଂଖ୍ୟା ଅଙ୍କ 10 ଘର ସହିତ ଯୋଗ କରିବା ନୁହେଁ ତାହେଲେ ଏକ ଘର ଯେ 1 ତାପରେ ଅଛି 9 ନୁହେଁ କ'ଣ 1 9 1 କେତେ 10 ତାହେଲେ ଏକକ ଘର ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ 10 ହେଲା ଏଠି ଆମେ ତ 10 ଲେଖିବାନି ତାହେଲେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଠି ଏକକ ଘର ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିକି 10 ଘର ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ପର ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଯୋଗ କରିବା ହେଲା ଏଠି କେତେ ରହିଲା ମାନେ 10 ରୁ 0 ଏଠି 1 ନେଲେ ତାପରେ 4 ଇଏ 3 କେତେ 4 5 6 7 7 ଏଠୁ ଯେମେ 1 ରହିଥିଲା ଏଠି 1 7 କେତେ ହେଲା 8 ବୁଝି ହେଉଛି ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ କରିବା ଆମେ ତାହେଲେ ଏକ ଘର ସଂଖ୍ୟା ଏକ ଘର 10 ଘର 10 ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତାହେଲେ 5 1 କେତେ 6 3 2 ସେଇ 5 ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛ ସମସ୍ତେ ବି କରିପାରିବ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଶୂନକୁ ଯଦି ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ହବ କେମିତି ଦେଖ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରେ ଶୂନ
যোগ কলে କ'ଣ ହେଇଥାଏ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ଯଦି ଶୂନକୁ ଯୋଗ କରିବା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ହେଇଥାଏ। ଦେଖିବା 1 ସହିତ ଯଦି ଶୂନ ଯୋଗ କରିବା କ'ଣ ହବ ଦେଖିବା 1 ଶୂନ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ସେହି ସଂଖ୍ୟା 1 ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝି ହେଉଛି। ସେମିତି 5 ସହିତ 5 ଯଦି ଶୂନକୁ ଯୋଗ କରିବା କ'ଣ ହବା ସେଇ 5 ହବ। ବୁଝି ହେଉଛି। ଯଦି ଆମେ ଶୂନକୁ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ କରିବା ସେହି ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ'ଣ 3ଟି ଅଙ୍କକୁ ନେଇକି ଗଠିତ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ। ତାହେଲେ ଆମେ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଯୋଗ ଶିଖିବା। ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗ। 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ମାନେ 3ଟି ଅଙ୍କକୁ ନେଇ ଗଠିତ ସଂଖ୍ୟାକୁ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଏଠି ଆମେ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଲେ ତାପରେ ତାକୁ ଯୋଗ କରିବା। ଏକକ ଘରକୁ ଏକ ଘରେ 10 ଘରକୁ 10 ଘରେ 7 ଘରକୁ 7 ଘରେ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କୋଉ ଘରେ ଏକକ ଏଟା 10କ ଏଟା 7 ଘର ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏକ ଘର ସହିତ ଏକ ଘର ଯୋଗ କରିବା। 3 ଆଉ 2 3 2 3 4 5 ଏଠି ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିବା କ'ଣ 5 ତାପରେ 5 10 ଘର ଅଛି 5 ଆଉ 4 5 ଆଉ କ'ଣ 4 5 ପର ସଂଖ୍ୟା 6 7 8 9 ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହବ 9 ହବ। ତାପରେ 7 ଘର କ'ଣ ଅଛି 2 ଆଉ 1 2 ଆଉ 1 2 ପରେ 2 1 କେତେ 3 ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା 3। ବୁଝି ହେଉଛି। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା। ଏଠି ମୁଁ କିଛି ସଂଖ୍ୟା 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖିନି ତାକୁ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା। ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ଏକ ଘର ସଂଖ୍ୟା ଏକ ଘରେ 10 ଘର ସଂଖ୍ୟା 10 ଘରେ 7 ଘର ସଂଖ୍ୟା 7 ଘର ସହିତ ଯୋଗ କରିବା। ତାହେଲେ ଏଠି 1 ଆଉ 4 ଅଛି 1 ଆଉ 4 4 1 କେତେ 5 ନୁହେଁ। ତାପରେ 6 ଆଉ 3 6 3 6 ପରେ କ'ଣ 7 ତାପରେ 8 ତାପରେ 9 ତାହେଲେ ଲେଖିବା ଆମେ 9। ଏଠି ଅଛି 4 ଆଉ 3 ତାହେଲେ 4 ଆଉ 3 4 ପରେ 5 ତାପରେ 6 ତାପରେ 7 ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିବା 7। ସମସ୍ତେ ବୁଝି ହେଉଛି। ଏଠି ମୁଁ କିଛି ସଂଖ୍ୟା ଦେଉଛି ତମେ ଘରେ ଯୋଗ କରି ଆଣିବ ନୁହେଁ।
एठू मुझे संख्या लिखी कौन कर जोग कर समस्त निज निज खातार लिखल तो तापर आम धारा अंक करवा कौन धारा अंक गोटे बगीचारे 8टी गोलाप गछ 8टी गोलाप गछ आ 3टी टगर गछ अच्छी नुहे 5टी गोलाप गछ 3टी टगर गछ अच्छी तेबे मोट केतोटी गछ अच्छी ताले कौन करवा जोग करवा ताले एटी कौन लिखवा ताले 5 सहित 3 की जोग करवा ताले 5 आ 3 जोग कले कौन हम 5 आ 3 8 ताले कौन है आम लिखा मते बगीचारे मोट 8टी फूल गछ अच्छी नुहे सेमती आ गोटे करवा ताले हम कौन लिखलु तुमर बयस 7 वर्ष कौन तुमर बयस 7 वर्ष तुम सान भाईर बयस 5 वर्ष तबे तुम 2 जनकर बयस मिसी केते एटी कौन लगाई मिसी ताले कौन हम मिश्रण ताले एटी लिखिया कौन तुमर
ବୟସ କେତେ? 7 ବର୍ଷ। ତାପରେ ତୁମ ସାନ ଭାଇର ବୟସ କେତେ? 5 ବର୍ଷ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଯୋଗ କରିଦେବା। 7 ଆଉ 5, 7 5, 7 ପରେ 8 9 10 11 12। ତାହେଲେ କ'ଣ ଲେଖିବା? 12 ବର୍ଷ। ତାହେଲେ ଲେଖିବା ଅତେ 2 ଜଣଙ୍କର ବୟସ ମିଶି କେତେ? 12 ବର୍ଷ। ବୁଝିହେଉଛି? ସେମିତି ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଦେଉଛି ଅଙ୍କ, ତାକୁ କ'ଣ କହିବେ? ଧାରା ଅଙ୍କ ଦେଉଛି, ତାକୁ ତମେ ଘରେ କରିବ। ଲେଖ ତାହେଲେ ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖ। କ'ଣ ମୁଁ ଲେଖୁଛି? ଗୋଟିଏ ଡାଲାରେ 8ଟି ଟଗର ଫୁଲ, 6ଟି ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଓ 3ଟି ଗୋଲାପ ଫୁଲ ମିଶି କେତେ? ଗୋଟିଏ ଡାଲାରେ 8ଟି ଟଗର ଫୁଲ, 6ଟି ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଓ 3ଟି ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଅଛି। ତେବେ ଡାଲାରେ ମୋଟ କେତୋଟି ଫୁଲ ଅଛି? ସମସ୍ତେ ଲେଖିଲେଲ? ତାହେଲେ ଏଇଟା ଘରେ ସମସ୍ତେ କରିବ। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖୁଛି।
तुम पाखरे 4टी पेन्सिल अच्छी तुम सांग पाखरे 8टी पेन्सिल अच्छी तेबे तुम दुई जनक पाखरे तुम पाखरे 4टी पेन्सिल अच्छी और तुम सांग पाखरे 8टी पेन्सिल अच्छी तेबे तुम दुई जनक पाखरे केतोटी पेन्सिल अच्छी समस्ते लिखि नेल ताकू घर पाखरे करिवो। आज तो समय ही जाइए आमे पर क्लास को आउ अधिक पढ़ेगा।